بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم والا ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ فرعون کی پوری زندگی کے بارے میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آخر مصر کے بادشاہ کو فرعون کیوں کہا گیا اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کون سا کام کیا کرتا تھا؟ آخر یہ کیسے مصر کا بادشاہ بنا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کیا اور کس طرح اس نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا؟ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو تمام معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں دی جائے گی۔ تو ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہو تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لو اور پھر اس ویڈیو کو بھی لائک کر دو۔ فرعون کا ذکر آپ لوگوں کو قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس فرعون کا نام مسد بن ریان تھا اور بعض مورخین کے مطابق اس کا نام قابوس بھی بتایا گیا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق فرعون کی عمر تقریباً 400 برس تھی۔ اس 400 برس کے عرصے میں نہ تو فرعون کو کبھی بخار آیا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا۔ فرعون کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ فرعون کو قابوس کے نام سے بلاتے تھے۔ جب فرعون کی عمر 16 سے 17 برس تھی تو فرعون کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن یہ کام کبھی فرعون نے شوق سے نہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون کھیتی باڑی سے تنگ آ کر شہر چلا گیا تاکہ وہاں پر جا کر کوئی کام ڈھونڈ سکے۔ شہر کی طرف جاتے ہوئے فرعون کی ملاقات حامان نامی ایک آدمی سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ پھر دونوں ساتھ شہر چل پڑے۔ شہر پہنچتے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ شہر کے اندر خربوزے کی خرید و فروخت سب سے زیادہ ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ خربوزے کا کاروبار کیا جائے۔ فرعون اور اس کا ساتھی حامان دونوں ایک خربوزے کی دکان پر گئے۔ دکان پر پہنچ کر فرعون نے خربوزے والے سے کہا کہ ہم لوگ بہت بھوکے ہیں، برائے مہربانی ہمیں کوئی کام دے دیجیے۔ اس پر خربوزے کے مالک نے کہا کہ اگر تم یہ خربوزے لے جا کر بازار میں بیچ دو تو میں تمہیں اس کی عوض کھانا دوں گا۔ خربوزے والے کی باتیں سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں خربوزے بیچ کر آتا ہوں۔ فرعون نے خربوزے والے سے خربوزے لیے اور شہر کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے ٹھیلے والوں سے بات کی تو ٹھیلے والوں نے فرعون سے کہا کہ ہم خربوزے اس صورت میں لیں گے کہ اگر تم ہمیں ادھار دو اور ہم شام تک تمہیں بیچ کر اس کے پیسے ادا کر دیں گے۔ فرعون نے جب ٹھیلے والوں کی بات سنی تو فرعون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر ٹھیلے والوں کو تمام خربوزے دے دیے۔ شام ہوئی تو فرعون نے ان سے پیسے لیے اور آ کر دکان کے مالک کو سونپے اور فرعون نے خربوزوں کے مالک کو کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہی فرعون نے وہ کام چھوڑا اور سیدھا وہاں سے چلا گیا اور وہ وہاں سے سیدھا مصر کے دربار میں جا پہنچا۔ دربار میں جاتے ہی اس نے بادشاہ سے ملنے کی خواہش کی۔ جب دربار کے حواریوں نے اسے بادشاہ سے ملوایا تو فرعون نے اس وقت کے بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی کہ بادشاہ مصر میں بے حد بھوکا ہوں اور کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک کے آپ کی دربار میں آیا ہوں۔ برائے کرم مجھے اپنی دربار کے اندر کوئی کام سونپ دیجیے یا مجھے اپنی فدوی کے طور پر اپنے دربار میں رکھ لیں۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا فرعون سے کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ تو فرعون نے بادشاہ مصر سے کہا کہ مجھے قبرستان کی دروگی دی جائے۔ جیسے ہی مجھے قبرستان کے اندر جتنی زیادہ دروگی ملے گی میں اسی حساب سے آپ کو پیسے دے دیا کروں گا۔ بادشاہ مصر نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر فرعون کو قبرستان کی دروگی دے دی گئی، لیکن فرعون نے بادشاہ مصر کے سامنے ایک شرط رکھی کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی مردہ قبرستان کے اندر دفن نہ ہوگا۔ تو بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ شرط قبول کر لی اور پھر فرعون جا کر قبرستان بیٹھ گیا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مصریوں پر کچھ اس طرح سے آیا کہ مصریوں کے اندر وبا پھیل گئی اور آئے روز ہزاروں کی تعداد میں مصری مرنے لگے، اور جو بھی فرعون کے قبرستان کے اندر آ کر مردے کو دفن کرتا فرعون ان سے 1 درہم کے برابر چندہ لیتا، اور یوں دیکھتے دیکھتے فرعون کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے۔ اتنی زیادہ مال و دولت کو دیکھ کر فرعون نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پورے مصر کے قبرستان کی دروگی اپنے انڈر لے لی جائے۔ تو اس نے اس وقت کے بادشاہ کو طے شدہ پیسوں سے بھی زیادہ پیسے دے کر تمام مصر کے قبرستانوں کی دروگی اپنے ذمہ لے لی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے فرعون پورے مصر کا ایک امیر شخص بن گیا۔ فرعون اپنی مال و دولت میں سے آدھا حصہ بادشاہ مصر کی خزانہ
खजाने में जमा करवाता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और बादशाह मिस्र ने जब ये देखा कि उसका खजाना फिरौन के दिए हुए पैसों से भरे जा रहा है, तो फिरौन बादशाह मिस्र का चहीता आदमी बन गया। फिरौन की जानिब से बादशाह मिस्र को इस कदर इज्जत मिलने पर बादशाह मिस्र उससे बेहद खुश था। उसी साल मिस्र का वजीर बीमारी की वजह से मर गया, तो बादशाह मिस्र ने फिरौन से मुतासिर होकर फिरौन को उस दौर का वजीर बना दिया। जब फिरौन को वजारत मिली तो फिरौन वजारत के नशे में मस्त हो गया और उसने अपने दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया। एक दिन फिरौन ने हामान को बुलाया और कहा कि मैं इस कौम के ऊपर अपनी खुदाई का दावा करना चाहता हूँ। हामान ने जब फिरौन की ये बातें सुनी तो वो थोड़ा हैरान हुआ और फिरौन से कहने लगा कि अगर तुम खुदाई का दावा करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले बनी इसराइल के लोगों को अपने से मुतासिर करना होगा। इस पर फिरौन ने हामान से पूछा कि मुझे ऐसे क्या अमल करने चाहिए जिसकी वजह से बनी इसराइल वाले मुझसे मुतासिर हो जाएं। इस पर हामान ने फिरौन से कहा कि अगर तुम लोगों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, क्योंकि उस दौर में बनी इसराइल के लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, और यही चीज फिरौन को परेशान करती थी कि वो लोग कैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़कर मुझे खुदा मानेंगे। जब फिरौन ने हामान को इसरार किया कि वो कोई तदबीर निकाले कि मैं कैसे खुदाई का दावा करूं, तो हामान फिरौन की ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। फिर हामान ने फिरौन को ये कहा कि तुम बादशाह मिस्र से जाकर ये बात करो कि मैं मिस्र के तमाम लोगों की तमाम ख्वाहिशात को मुफ्त में पूरा करना चाहता हूँ और उन लोगों के तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से पूरे करूंगा, और जो लोग भी जो चीज को हासिल करना चाहते हैं वो मुफ्त के अंदर हासिल कर सकते हैं। जब बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बातें सुनी तो बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बात मान ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रियायत फराहम कर दी। फिरौन ने सारी रकम हामान के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी और देखते ही देखते पूरे मिस्र के अंदर ये ऐलान कराया गया कि हमने बादशाह मिस्र के खजाने में तमाम तर रकम को जमा करा दिया है और 1 साल की रियायत आप लोगों को दी जाएगी, जबकि अगले 2 सालों की रियायत के लिए बादशाह से दरख्वास्त की जा रही है। फिरौन के इस इक़दाम ने तमाम बनी इसराइल वालों को बेहद मुतासिर किया। फिरौन के इस इक़दाम ने न सिर्फ मिस्र के गरीबों मस्कीनों बल्कि दौलतमंदों को भी फायदा पहुंचाया। हर तरफ से फिरौन की तरक्की के लिए इसे दुआएं मिलने लगी। फिरौन के इस इक़दाम को भी 1 साल न गुजरा था कि उधर मिस्र का बादशाह मर गया, क्योंकि मिस्र के बादशाह का कोई वाली वारिस न था। यही वजह थी कि मिस्र के बादशाह के तौर पर फिरौन को चुना गया। मिस्र के बादशाह की मौत के बाद तमाम उलमा और बनी इसराइल के लोगों के फैसले के मुताबिक ही फिरौन को बादशाह के तौर पर चुना गया था। जब फिरौन बादशाह बना तो उसने अपने दोस्त हामान को वजीर मुकर्रर कर दिया। फिर फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा कि अब मैं क्या ऐसा करूं कि ये लोग मुझे खुदा मानने लगे। फिर हामान बदबख्त ने फिरौन को ये मशवरा दिया कि मिस्र के अंदर इस्लाम की तबलीग को बंद करवाया जाए और मिस्र के अंदर जितने भी उलमा हैं उनसे कह दो कि मिस्र के अंदर वो इस्लाम की तबलीग को पूरी तरह से बंद कर दे, ताकि मिस्र की आने वाली नस्ल जाहिल पैदा हो सके और मिस्र के लोग रोड़े अटकाए बगैर आपको खुदा मानने पर तैयार हो जाएं। हामान की ये तदबीर सुनकर फिरौन ने पूरे मुल्क के अंदर ये ऐलान करा दिया और तमाम उलमा को रोक दिया कि वो इस्लाम की कोई भी तबलीग मिस्र के अंदर ना करे। अगर कोई भी शख्स इस्लाम की तबलीग करता हुआ देखा गया तो उसे वहीं पर मार डालेंगे। बस फिर क्या था, उलमा ने फिरौन के डर से इस्लाम की तबलीग करना बंद कर दी और देखते ही देखते तमाम मिस्र के लोग जाहिल हो गए और ये लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन से भी दूर हो गए। फिर फिरौन ने एक ऐलान कराया कि अपने अपने घरों में एक बुत को तामीर किया जाए और सिर्फ उसी की इबादत की जाए। मिस्र में मौजूद एक ऐसी भी कौम थी जो कि किब्ती थी, जो कि फिरौन की हर एक हुक्म को आंखें बंद करके मान लेती थी। ये लोग इस कदर जाहिल थे कि फिरौन के कहने पर अपने अपने घरों में इन्होंने बुतों को तामीर करवा दिया और फिर उन्हीं बुतों की ही पूजा करने लगे। यूं ही वक्त गुजरता रहा। फिर फिरौन ने उन लोगों से कहा कि उन बुतों को तोड़ दो और फिर फिरौन ने उनसे ये कहा कि तुम लोग अपने बुतों को तोड़ दो और
मेरी इबादत किया करो। तो किप्ती कौम ने यही किया, फिरौन की बात मानी और फिरौन को ही अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। मिस्र के अंदर और भी लोग मौजूद थे जो कि अभी भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर चल रहे थे। इन लोगों ने ना तो इस्लाम की तबलीग को छोड़ा और ना ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ा, और ना ही इन्होंने झूठे फिरौन को अपना खुदा बनाया। यही वजह थी कि फिरौन इन लोगों पर बेहद जुल्म ढाता था और इन लोगों से भारी भरकम काम करवाता। यूं फिरौन पहले एक मजदूर था, बाद में अपनी चालाकियों की वजह से ये वजीर बना और लोगों को मुतासिर करके ये बादशाह भी बन गया। जब इसका जुल्म और सितम अरूज पर पहुंचा तो अल्लाह ताला ने इसकी कौम पर अजाब को नाजिल फरमाया और फिरौन को समंदर के अंदर गर्क कर डाला। फिरौन को अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर कैसे गर्क किया था और क्या वजूहात बनी, ये मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो के अंदर तफसील से बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहले दफा आए हो तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि अल्लाह ताला ने फिरौन को कैसे गर्क किया तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी।